अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर अज तक तुसी सब्सक्राइब नहीं किया तो काम जरा चेक के रखो। अज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं सी वीलॉग करन दा, बहुत बिजी रहा सारा दिन ते मैं कहा छड्डो यार छुट्टी मारो ते अचानक ही सोशल मीडिया देखते हुए सामने एक तस्वीर आ गई और वो ऐसी गलाजत और लानत ना भरी हुई तस्वीर सी, बल्कि वीडियो से एक बंदा बैठा लानती के साथ, यकीन करो इन्नी क लानत उसकी शक्ल ते पई हुई है, इन्नी क लानत कि लानत आप कह रही है कि भाई मेरी बस हो गई है। ऐस खोती दे बच्चे ते हरामजादे ते पै के लानत भी थक गई है, लानत ने भी हाथ जोड़ ले। हाँ जी हुण तुसीं कहोगे आ कौन है यार, आ खंजीर दा बच्चा कौन है, आ कौन है, किसे कुत्ती मां दा कतूरा कौन है और की गल कर रहा है, की वाकया हो गया जिहदी वजह तो आ लेट वीलॉग मैं करके तुहाडे सामने रख गया, क्योंकि कल तिकर आ गुस्सा कायम नहीं सी रहना। मैं क्यों जिन्नी पड़ास आ ऐस हरामजादे ते कट दिओ, देखी जाएगी जो होएगा। टूटियां ला लो फिर हुण होर की हो सकदा, टूटियां छुट्टियां ला लो। मैं तुहानूं दस्सण लगा कि यह हरामजादा ये दगड़ दल्ला कौन आ और किस तरह वजूद च आया, यह तुहानूं दस्सणगे बाबा जी। हाँ मैं तुहानूं इन्ना दस दियां कि यह किसी खोती दा बच्चा जिहदे मूँह ते इन्नी क लानत पई है, इन्नी क लानत पई आ। हाँ तुहाडा भी दिल कह रहा होना कि यार की लानती किरदार है, थोड़ी होर लानत पा दे, गुंजाइश ही है नहीं कि कितने पाई है नहीं। ये हुण की कह रहा एक कंपनी का सब तो वड्डा टाउट आ। हाँ तुसीं कह लो कि जिद्दां कंपनी अंदरों गंदी है ना, बाहरों उन्ना गंदा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इहदियां हरकतां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਊਟगिरी और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲਾगिरी ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਫੁੱਲ ਵਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦਗੜ ਦੱਲਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਜੀਬ ਤਰੀਕ ਹੀ ਤੋੜ ਮੜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਜੀਬ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਜੀਬ ਬੂਟ ਚੱਟ ਆਦਮੀ ਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਖੌਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਦੱਲਾ ਜਿਹੜਾ। हाँ ये सब जायज़ ने इहदे ते यकीन करो। ऐस दियां वड्डियां गालां भी तुहाडे ज़हन च जो होंदियां ना तुसीं दे दिओ। मैं नहीं दे सकदा गंदियां नंगियां गालां तुहानूं पता मैं नहीं दिंदा, लेकिन तुहाडे दिल च जिहड़ी गंदी और नंगी गाल आ रही है वो दे दिओ इहनूं, इह उसदा हकदार है खोती दा बच्चा। कह की रिहा हल्का जिहा सुन लो जरा कि कासिम और सुलेमान दुनिया के वो वाहिद दो इंसान हैं जो अपने आप को पाकिस्तान की फ्यूचर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल समझते हैं, क्योंकि इनके वालिद की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड एट द सेम टाइम ये इसराइल की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स हैं ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, उसी तरह इसराइल के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उसमें इन दोनों लड़कों के नाना गोल्ड स्मिथ शामिल है, जिसने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ के मुसलमानों के कल्ब में ये इसराइल का खंजर पैवस्त किया। वो इनके घर का इनका नाना था। और अभी भी जो ज़ैक गोल्डस्मिथ है, जो कि इनका मामू है, जिस घर में ये दोनों रहते हैं, कासिम सुलेमान, वो इसराइल की सबसे ज्यादा मजबूत आवाज है बरतानिया के अंदर, और वो सपोर्ट करता है उस जेनोसाइड को। मतलब जो वो कहता है कि इस गजा के अंदर जो बच्चे ज़िबा कर रहा है इसराइल वो जायज है। तो जहां तक कासिम और सुलेमान की बात है, जिन लोगों से ये अमेरिका में मिल रहे हैं, जिस तरह की कैंपेन पीटीआई ने लॉन्च की है दोबारा से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, तो रेस्ट एश्योर्ड कि वो 6 से 10 मई के दरमियान में जो भारत ने इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे ना, हैरॉप और हैरॉन, डीप सर्वेलेंस के लिए और स्ट्राइक्स के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये जो कासिम और सुलेमान हैं ये वही हैरॉप और हैरॉन का ह्यूमन वर्जन है, नथिंग एल्स। गलाजत और बकवासियात और गंदगी उगलन तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਪਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਲਾਨਤ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖੌਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਐਸਾ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਲੀ ਔਰ ਨਸਲੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਾਪ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਪਾਲਕ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਈ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਲਾਨਤੀ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬਗੈਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਰੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਨਤ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਾਊਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਚ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਜਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਜਾਲ ਲਾਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੂ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਊਟੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗੈਰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਟਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਬਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੂਦ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਕੁੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਕੁੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਟਿਚ ਟੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਪਾਊਡਰ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਸੂਅਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ ਸੂਅਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਅਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਾਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੂਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੂਅਰ ਵੀ ਸੁਧਾਏ ਸਨ। ਸੂਅਰਾਂ 'ਚ ਸੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਠੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁੜੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੁੱਤਾ, ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਕੁੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਲਈ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਪਸੰਦ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗੀ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭ ਲਾ, ਆ ਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸੂਰ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਤ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਉਹ ਔਲਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਸੂਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੂਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਰੋਬਰ ਲੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁੱਤੀ ਸੌ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁੱਤੀ ਸੌ ਪਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਜੋ ਔਲਾਦ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕੁੱਤੀ ਸੂਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰ ਸੀ। ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੀ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਔਲਾਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰ ਔਰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏ। ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੂਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਤਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਲਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰਤ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਨਤ ਪਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ,
ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਂਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੁਵਰ ਨੇ ਨਾ ਟਾਕੀ ਸ਼ਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ